Very good. Welcome to the mid-afternoon session, I guess, um, on human mobility feedback loop, new evidence from Kyrgyzstan. We have a bit of a change from the advertised lineup. So we still have three speakers. So we have Dr. Oksana Izmailbekova, postdoctoral researcher from Leibniz Centrum Moderna, who will talk first. And then we don't have Dr. Daniel Kashnitsky, but in his stead, we have Baktibek Satibekov from the Alliance for Civil Initiatives Promotion. He's the director. And he'll be speaking on people living with HIV among labor migrants from Kyrgyzstan, barriers and coping strategies on their way to survival and recognition. And then our third speaker is just alongside me here, Dr. Asel Mozakulova, who's a senior research fellow at UCA in the Mountain Society Research Institute, who's going to present her work on the apricot power, human mobility and agrarian change in the Isfara River Basin. So without further ado, I'm going to invite Dr. Oksana Izmailbekova to give her talk. She's joining us online, I believe. Thank you. Do you hear me well? Yeah, okay, good. I will immediately start from my presentation. Do you see my PowerPoint? Yes, we do. Okay, good. So today I would like to talk to you about my research project. Currently, I'm working on my manuscript, which is based on mobilization of translocal Kyrgyz lineage-based community in Moscow, and I have done my research mostly in Moscow in 2000. It was during the COVID time, 2020, 21, and then I also did my research in Karakulja in southern part of Kyrgyzstan last year and this year. So these are my research findings. How many minutes do you have? So I'll stop you after 20 minutes. Okay, good. So my project is looking at the remittances, especially translocal kinship family networks, I'm looking at the circulation of money and how it goes from intergenerational chains, looking at the mutual support, provision, and care networks. And I also look not only within the family domain, but beyond, looking at community, village level, more lineage-based solidarity groups. And if you see at this map, you see that these are the colored, and these are the different descent groups spread across Kyrgyzstan. And my research area was here in this part of region. And if I look at kinship, and if we look at Kyrgyz kinship, all Kyrgyz claim that they are descendant of the common ancestor, Dolon, and the Kyrgyz identify themselves as part of a broader ancestor, and they are all descendant from the Dolon. And so depending on the different regions, you can see how they are trying to link to one another. So this is the genealogical chart of Kyrgyz general. And then once you go down, you will keep going in depth and looking at genealogies of each region. And people do their best to collect their genealogical data. And this is the genealogy of one street. And you can imagine that if in one village there are 5 streets, then people keep collecting and spend a lot of time on genealogies, on collecting genealogical data.
And so why I decided to call my focus is on lineage translocality in the context of migration. First, I would like to provide you with the definition. What I mean by locality. Locality is based on ancestry or lineage identity or collective fund. So, and this locality becomes translocal when people start moving from one place to another. So each member of the villages finds himself connected to his village, even though they might be outside of their lineage, whether it's in Bishkek or in Russia. So translocality in this context is when people could use their own lineages and preventive fund values in their own social fields. So people could travel, practice it at the same time creating contexts beyond conventional boundaries. When we look at the literature on circulation of money or remittances, what we see here is that there is a rich body of scholarship on circulation of money and remittances in the context of Central Asia. And so the case of Kyrgyz translocality community network shows that circulation of money can go even beyond family network, can be part of the translocal lineage solidarity groups. And I follow the argument of Žarkevič, in which she argues that remittances or money of Nepalian transnational family can serve as a substance of relatedness, or remitting becomes a practice through which kinship is produced across space and time. So in the Kyrgyz case, what we see here is that money serves as a function of operating the whole translocal lineage-based communities in Moscow. So by claiming money can also serve as solidarity groups' blood, because of this money that lineage community gather. The main argument is that the way how lineage communities function is through money, and money becomes the blood of this community, because it allows people to do a lot of community-related works. And instead of seeing circulation of money as a means of separating domestic and public life in capitalistic societies, lineage associations combine both domestic and public life, and stretching from family to larger extended kin networks. So money functions as a gift of hospitality, which stood more care, obligation to return, and creating social relations. So money has a function of reproducing lineage ties in Moscow among Kyrgyz communities. I would like to start from one example, which I have done most research among Karakulja lineage community. And if you see this Karakulja community has several villages. And so they have preventive fund, or I would call this a substance of a lineage solidarity group. So collective fund, or sometimes they call it as kassa. The money has been essential for completing various life cycle events, strengthening solidarity network of people. The importance of money as a substance of translocal lineage network enables members to be together, achieve common goals, reach prosperity of lineages outside of their homelands. So migrant money is reproducing lineage identification, their togetherness in Moscow with the help of money. More recently, thanks to the development of digital applications and their widespread access, has facilitated this development of preventive funds, or kassa, aiming at gathering money even before the tragic events happen. So I would like to give an example of death announcement. So in case of accident or death, migrants are quickly mobilized by providing different kinds of support for the deceased family, for the community of the deceased person, by providing, first of all, money, moral support, as well as physical support.
As I said, so for example, as I said, those fellow villagers, those who comes from Karakulja Rayon, he passed away. It was a tragic accident in Russia, and within 1 hour, the whole Karakulja community could collect enough money to transport the deceased body back to Kyrgyzstan, provide additional support to family members, as well as provide flight tickets of those who deceased persons' relatives from Moscow to Kyrgyzstan. So degree of mobilization was so well organized, so quick, and I wanted to understand the internal dynamics of this well-organized lineage community, how it functions, in which way. So I would like to show you that first from the leadership, especially what kind of skills the leader should possess, what it means the community making in Russia. So leaders, migrant leaders or lineage leaders based in Moscow, it's important for them to know well Russian institution, speak Russian language very well, and master digital applications, especially when it comes to online banking or money transfer. And these leaders should be in good physical shape, mobility, and networks. So leaders are expected to take care daily problems that migrants may encounter. And the leaders' work is absolutely based on voluntary work. So they claim that they are working not for themselves, for the families, but also for their relatives, their fellow villagers, out of patriotism and gratitude to Allah. And another thing, it's important to mention that the Kyrgyz case is not unique because there are same pattern we see among Tajik as well as Uzbek community leaders, and there are some works already have done on this. But specificity in the Kyrgyz context is that it's based on lineage, so lineage group. And for example, if we look any Kyrgyz lineage in Kyrgyzstan, or we see that it consists of several lineages, and each lineage has its young leaders. And within each lineage, there are 5 leaders divided into sub-leaders. So for example, in Moscow, lineage members or leaders would be called Elbashi, Juzbashi, as well as Minbashi, depending on the size of each lineage group. And it's also based on rotation basis, which means some work for 2 years, others for 10 years. And for some, due to family reasons, the leadership position can be also switched to other young generations. And the role of leaders is also not only to collect money, but also to control, educate young generation of migrants. And again, go back to Karakulja Solidarity Group in Moscow. What we see here is that they claim that they are descendant of Barpa ancestor. And Barpa ancestor, and if we look just Jalchiman Uru, they are subdivided into sub-lineages. And for example, if we look Jalchiman Uru, then what we see here that there are approximately 70 young men. The Elbashi, head of the lineage group, is Isakbek, and each group, usually male individuals, donate 4,000 ruble per year, and they organize different kind of events to make sure that these young people together, they know each other, they socialize, they also engage in sport events. And annually they collect up to 250,000 ruble, and they can discuss within small sub-lineage group what they want to, where they want to spend this money. And usually this money is spent on charity, on rural development back home. But most importantly, they also not forget about themselves, organize shashlik, and they eat together, sport events, so on. And
another aspect of this translocal kinship care network is that they have this their own card where they collect money, and they usually help. For example, in the village where I conducted my research, they have built like 5 mosques. Each street has 1 mosque. Of course, according to Kyrgyz law, it's not allowed to have a lot of mosques, but they would call namaskana. But when you compare mosque, the official mosque in the village, and migrants namaskana, it's a big difference. Namaskanas are bigger than mosque itself. And they also help each lineage help people from their own lineage, especially those who are without livestock, food, coal. They provide support for these needy ones. During the COVID, they bought emergency vehicle, and they repair sport clubs. They install water in the village, buy equipment. For other things, they do a lot of charity events during the Ramadan. So they have kind of enough funding to do, and they discuss what they can do with the collected money. And for example, in that village, they also have 5 for each street, of course, 5 big sport fields where young generation of children can also play outside. And so it's really about financial solidarity group or caring group. And they also, as I said, not only to collect money, but also to strengthen their networks in Russia. And they do it by organizing different kind of sport competition. They eat together. And in case of accident, they raise money for treatment. They build sport grounds. So, and charity, it really depends on village to village. So within a village, each village has responsibility for their own needs within their own village. So village or lineage. And another thing is that they would call collective fund as kassa, and it's really about exclusion and inclusion, because they never, during my research, I have never heard that they use the term money at all. Rather, they would really use positive qualities of money by saying, waiting for your coin, or can you contribute to the promotion of group solidarity, and or sometimes please close your quarter. So they would really emphasize the good quality of money, but those who cannot contribute to this fund, they would be excluded. And in order young people not to be excluded, because it's also playing valuable together, eating and supporting in times of need. It's really about networking, and so they try to really be part of the community and try to avoid being excluded. And sometimes some leaders would use the term muyat, shame, in case if they don't want to join the group, then we will tell your parents. They start threatening that you are outside of the community, so you are not listening to us. And so, as I said, I have been also doing research in different kind of volleyball contests among migrants, and they would take turns organizing a picnic, and they have they can be divided according to the generations. Those who are in the 80s, 85, or 95 or 2000. So different generation organize monthly different kind of events, and usually they mention names those who have not contributed during the events. So, and they would also use the term again, as I said, the shame, to really control and push and pressure young people to join these communities. And this is one of the leaders of Karagulchak community. He is quite young, and he has been leading. He works as a tamada in Russia, and the way how he speaks, his language skills are really good. And he has a Russian citizenship as well as knows
Russian administration quite well. So he was really quite mobile leader. And this is me doing research in Moscow among these lineage community members and with the leaders. And it's also divided along gender lines, which I have written extra paper on this. And here I'm interviewing the head of the lineage group in Moscow about its internal functions. And they are well organized, so they have details, those who leaders of each village, head of village in Moscow with their WhatsApp, and they have their own groups, telephone numbers, and in times of need, they are well organized and can be mobilized quickly. So you can see some pictures here. So they make this kind of notes, those who have given money, those who have missed, those who are in Kyrgyzstan, and they make the name of each migrant. For example, it's from Jalchman, or sub-lineage of one village. So, and as I said, one lineage has approximately from 50 to 70 up to 100 young men, and they're well structured and controlled, and they have own leaders. 2 minutes left, Oksana. So I think I will stop here, and if you have any questions, please let me know. Okay, thank you very much, Oksana. What I propose we do, unless there's any immediate questions of clarification relating to specifics of the presentation, I suggest we take all three presentations, and then because of the natural overlaps in the topics, we then have a discussion at the end, if that's okay with everybody. Any immediate questions? In that case, let's invite the next speaker to take the floor. So back-to-back Satibekov, the floor is yours. Yes, thank you. Можно ответ, да, презентации? День добрый всем участникам этой сессии. Я представлю результат того исследования, которое было проведено в этом году по ситуации, связанной с ВИЧ-инфицированными трудовыми мигрантами. Работала команда, состоящая не только из, например, я был экономист, отдел экономических расчетов, но были социологи, были специалисты из предметной области. Может быть, следующий слайд. Надо было определить, какие есть правовые и институциональные барьеры в связи с ВИЧ, с которыми сталкиваются наши граждане, трудовые мигранты. Надо было охватить основные правовые и институциональные барьеры, провести обзор имеющихся национальных статистических данных, сделать анализ госполитики, провести корректирование партнеров гражданского общества и партнеров по развитию, сделать анализ компонентов по здоровью мигрантов, которые имеют ВИЧ, описать данные о госрасходах, которые возникают в связи с нашим кыргызским законодательством, и кратко описать существующие госпрограммы. Я не буду на большей части останавливаться правовых вопросов госпрограмм, потому что, в принципе, это можно почитать в документе, времени мало, но основное это находки, которые были выявлены в результате интервьюирования различных стейкхолдеров и экономические расчеты. Целевая аудитория при интервьюировании были это ВИЧ-положительные граждане Кыргызстана, которые вернулись из миграции. И были экспертные опросы, это представители международных организаций, которые работают в сфере миграции, врачи центров по контролю за вирусными инфекциями и работники НПО и активисты гражданского общества, которые работают в этой сфере. Было всего проведено 31 интервью в начале 2023 года. 20 глубинных интервью было проведено непосредственно самими трудовыми мигрантами, половина в Бишкеке на севере страны, половина в Аше на юге страны. 12 интервьюируемых это были мужчины, 8 женщины. Более половины опрошенных имели среднее образование, и 4 человека имели среднеспециальное или высшее
образования. Следующий слайд можно? Что было обнаружено? Во-первых, какова распространенность ВИЧ в Кыргызстане? Примерно 17 тысяч это мужчины, живущих с мужчинами. 25 тысяч это лица, употребляющие инъекционные наркотики. И 7100 это секс-работники. При этом охват следующий. Мужчины с мужчинами 85% охвачены, 68% это лица, употребляющие инъекционные наркотики, и 65% это охват секс-работников. При этом ВИЧ продолжает распространяться среди и мужчин, и женщин, и детей, и поражает в основном людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Если посмотреть вот на вот эти графики по годам с 18 по 22 год, то можно видеть, что на самом деле инфекция находится в общей популяции, то есть большая часть новых случаев – это общее население, менее чем вот эти ключевые группы. Следующий слайд, да. То есть инфекция вышла в общую популяцию, то есть, то есть надо как бы на это тоже обращать внимание. Связь миграции и ВИЧ. Следующий слайд можно будет? Можно заметить, что количество случаев среди трудовых мигрантов растет. На 2022 год это было уже 334. В 2020 году, видите, провал. Скорее всего, это было связано с ограничениями, которые были в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. Поэтому, наверное, передвижение миграции было ограниченное, поэтому там меньше случаев заражений, чем, например, опять же, начало резко расти в 2021 и резкий всплеск в 2022 году. То есть корреляция плотная. Ну и у Кыргызстана есть свои особенности. Если в основном в сопредельных странах Центральной Азии выезжают в основном мужчины для заработки, то среди мигрантов Кыргызстана очень много женщин, около 40%. При этом ВИЧ-инфекция тоже, оказывается, 65% это мужчины, 35% это женщины. То есть большинство мигрантов относятся к активному возрасту от 20 до 49 лет. И можно отметить, что связано вот инфицирование с рискованным поведением, как и мужчин, так и женщин. То есть это более 17% сообщили, что имели опыт употребления инъекционных наркотиков, и более половины сообщили, что имели более одного полового партнера в течение последних 12 месяцев. То есть более 65% имели больше двух партнеров в течение одного года. Еще какие обнаружения? То есть оценка доступности медицинской помощи. Здесь специально не обобщение, а именно живые цитаты от людей, которые давали интервью. Например, мужчина с ВИЧ, 29 лет, в Бишкеке сообщил, что за РВ-препаратами он приезжает в Кыргызстан 1-2 раза в год. Следующий слайд можно будет? И если ему нужна медицинская помощь, то он в России предпочитает обращаться в частную клинику. Почему? Потому что в России требуется обязательное освидетельствование, плюс по законодательству требования по депортации, если обнаруживается ВИЧ. То есть люди предпочитают не появляться в государственных клиниках, если есть необходимость помощи, идут в частные клиники. Женщина, 49 лет. Я сдала все анализы перед отъездом, обсудила с врачами, взяла с собой лекарства на несколько месяцев. И еще получала по почте. То есть помощь из страны, откуда она приехала, есть. То есть, и решила, что в случае чего сразу вернусь обратно в Кыргызстан, не буду обращаться за помощью в России. Третья, да, цитата. В первую поездку я уехал, не задумался, как буду лечиться, отнесся халатно к своему здоровью. Подумал, что кто-то из знакомых поможет, если что. Но мне пришлось вернуться на обследование за лекарством. Мужчина с ВИЧ, 45 лет, дура тоже. То есть некоторые ведут себя неосознанно, неприверженно, и, естественно, когда начинают испытывать проблемы со здоровьем, чтобы не попасть под депортацию, они вынуждены резко возвращаться обратно домой. Следующее. Оценка доступности медпомощи, да, для мигрантов. Я работала легально, пока ближе к моему отъезду из России не появились новые требования пройти регистрацию в центре Сахарова. А там, я слышал, могут задержать. И морально унижают мигрантов. Особенно плохо общаются с мужчинами. Я побоялась, уехала, не регистрируюсь. Хотя я знаю, что по страховке могу получить лечение. То есть боялась депортации.
Следующий случай – это с 2017 года работал легально, но в последние 3 года работал нелегально из-за новых требований о медицинском освидетельстве. Мужчина, 45 лет, город Орск. Э, Ага. Ну, следующая оценка доступности – это, например, женщина с 42 года из Аша сообщает: в России большие очереди в государственных поликлиниках и отношение к мигрантам не очень хорошее. Поэтому я предпочитал обращаться в частные клиники, там же в России. А, например, другая женщина, которая находилась в трудовой миграции в Турции, говорит: я наблюдаюсь в государственной клинике в Турции, получаю консультации, сдаю анализы в Турции, отправляю их результаты в Кыргызстан, из Кыргызстана получаю антиретровирусные препараты. Но за медицинские услуги приходится платить, так как у меня нет визы и страховки. Отношение врачей в Турции нормальное, как и к другим пациентам. То есть у человеку, ну, доступность к медобслуживанию довольно-таки ограничена, то есть отношение может быть хорошее, но не имея страховки, конечно, это вызывает дополнительные траты. Обращается человек за помощью на родину, чтобы оттуда прислали препарат. Вот. Следующее обнаружение – это уже вопрос экономической оценки расходов. Делалось на основании клинических протоколов совместно с работниками республиканской Траспид. Ну и некоторые данные приходилось собирать в частных лабораториях, потому что не все тесты делаются у нас в государственной лаборатории в центре, республиканском центре СПИД. Получается, что было 3 модели построено, то есть это обычный ВИЧ положительный гражданин Кыргызской республики, который наблюдается здесь, в Кыргызстане. Второй случай – это трудовой мигрант, который приехал с запущенной формой болезни. Третий случай – это половой партнер трудового мигранта, ну, который вовремя обнаружен, наблюдается здесь, в Кыргызстане. Оценки показали, что расходы на лечение трудового мигранта с запущенной формой болезни обходятся почти в 4 раза выше, чем если человек амбулаторно наблюдается. Все эти граждане имеют право на государственную поддержку и финансирование их лечения по закону о ВИЧ-СПИД. Ну, это вот потенциальные расходы для бюджета. То есть вывод, что надо больше инвестировать в профилактические меры. Какие ключевые выводы вышли из этого? То есть, во-первых, надо развивать диалоги на высоком политическом уровне. То есть, на самом деле, речь идет о межгосударственных переговорах, чтобы были отменены нормы депортации, чтобы была доступность медицинской помощи гражданам с ВИЧ в стране пребывания. И необходимо создавать возможность вставать их на учет в стране исхода дистанционно и получать лечение. В принципе, современные средства коммуникации позволяют наблюдаться и удаленно нашим гражданам, которые находятся в трудовой миграции. Имеется стигма, дискриминация в медицинских организациях, принуждение к тестированию на ВИЧ. При этом низкое качество и отсутствие консультации приводит к отказу или позднему началу приема препаратов АРВ. И люди делают, приверженность низкая, соответственно, люди делают, прерывают терапию, и это приводит к низкой эффективности лечения. А при ВИЧ вы знаете, что могут сопутствующие болезни, как туберкулез, который еще больше социально опасный, чем ВИЧ несет, потому что передача идет воздушно-капельным путем. Требуется усиление работы на расширение прав и возможностей мигрантов с ВИЧ-инфекцией и подверженных риску заражения ВИЧ с целью повышения их осведомленности о правах и обеспечения доступа к профилактике, уходу, лечению и поддержке, ну и к другим правовым услугам. Есть еще одна проблема, это то, что на самом деле трудовые мигранты, они не относятся к группе риска, ну, сами по себе, к ним относятся, как я уже говорил, это лица, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, живущие с мужчинами, и секс-работники. Но среди группы трудовых мигрантов, внутри них, их достаточно много тоже. То есть опросы, которые показали про рискованное поведение трудовых мигрантов, говорят, что среди них эти же люди с ключевой группы риска присутствуют, и есть возможность передачи внутри инфекции. Поэтому необходимо их тоже охватывать, когда планируются какие-то программы по профилактике.
Необходимо расширять биоповеденческие исследования среди трудовых мигрантов по всем регионам исхода. И это даст возможность для дальнейших профилактических программ, то есть чтобы на месте исхода проводить с ними какую-то работу. И главная задача от этих исследований – это получение ответа. Являются ли трудовые мигранты группой, обеспечивающей выход эпидемии ВИЧ в общую популяцию? Либо ВИЧ продолжает циркулировать только внутри уязвимых групп. То есть является ли основным источником перехода в общую популяцию именно вот группа трудовых мигрантов? То есть вот это надо выявить, потому что сейчас это не доказано. То есть получается, как будто бы, может быть, здесь внутри страны происходит передача ВИЧ-инфекции. Хотя есть как бы, предположение, что это в основном оттуда. Пока не по туберкулезу, точно во многих странах это связано именно с трудовой миграцией, приток в страну туберкулеза из стран, где люди зарабатывают деньги. Мероприятия до выезда в миграцию. То есть какие рекомендации могут? То есть, во-первых, до выезда в миграцию необходимо проводить информационные кампании по профилактике и лечению до выезда в миграцию. То есть формировать приверженность к приему препаратов, к регулярным тестам. Для того, чтобы принять взвешенное решение о миграции и возможных рисках, необходимо информировать о предварительном тестировании. В принципе, сейчас есть тесты по слюне, если это расширять и дать возможность людям прямо перед отъездом пройти, соответственно, если есть подозрение, то уже идешь на более полное обследование. Но многие об этом не знают. То есть, когда только внедряли тесты по слюне, был большой именно как бы приток выявленных новых случаев. Донесение до подсальных мигрантов информации, что при несвоевременном начале лечения и при прерывании АРТ-терапии будут проблемы, но если вы принимаете АРТ-терапию, то может жить вполне качественной, здоровой жизнью и рожать здоровых детей. То есть прецеденты в нашей стране имеются, люди приверженные рожают вполне здоровых детей. Сделать акцент на распространение информации в местах, где люди выезжают из страны. То есть это аэропорты, сами транспортные средства, в которых передвигаются трудовые мигранты. Большинство мигрантов выезжает из страны сразу же после окончания школы. То есть это на самом деле самая та молодежь. Поэтому необходимо для как бы, профилактики расширять, наверное, программы по обучению подростков о риске передачи болезни, передающейся половым путем, например. И именно это делать в школе, школьный курс. У нас есть факультативные курсы, связаны они с планированием семьи или здоровым образом жизни, но они все факультативные. То есть охват на самом деле не очень высокий. Мероприятия в стране миграции. То есть где в основном люди находятся на заработках. То есть надо обеспечить тех, лиц, живущих с ВИЧ, препаратами для антиретровирусной терапии. Возможно, если есть необходимость, обеспечить какую-то доставку почтой, посылками. То есть, дело в том, что сейчас делается в частном порядке, через НКО, либо через родственников, но было бы хорошо, что государство этим озаботилось. Организация, поддержка, надежных схем доставки препаратов для них. Работа по мобилизации диаспоры по теме ВИЧ. То есть в предыдущей презентации было, что есть, в принципе, устойчивые связи, родоплеменные в местах пребывания трудовых мигрантов, и, возможно, через них можно распространять информацию о профилактике ВИЧ. Ну и дистанционная подготовка на учет граждан Кыргызстана за рубежом, у которых ВИЧ выявлен в миграции. То есть если человек прошел тест, у него выявился, то должен знать, что может обратиться в тот же Республиканский центр СПИДа, передать информацию о себе, передать свои анализы, и он стал на учет, тем более там есть специальная электронная система по отслеживанию. Мероприятия, когда люди возвращаются из стран миграции, и то есть им нужно создать благоприятные условия к услугам, основанным на доказательной базе. Во-первых, нужно, естественно, предоставлять услуги в связи с ВИЧ. В принципе, это есть, по крайней мере, в крупных центрах. Организация возможности проведения добровольного экспресс-тестирования для возвращающихся. То есть это надо, опять же, на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, аэропортах сделать возможность, во-первых, объявление информационное, во-вторых, должны быть пункты, где может провести экспресс-анализ. Если есть подозрение, то уже перенаправление на тесты по крови в соответствующие
медучреждения. Ну и оказать социальную поддержку трудовым у которых есть ВИЧ-статус. То есть, например, если это где-то в стране, где он зарабатывает, шелтера, если, чтобы избежать стигмы дискриминации, опять же, это обычно шок психологический для человека, то есть ему надо обеспечить краткосрочное пребывание, где с ним могут поработать, то есть, во-первых, психологическую помощь оказать, во-вторых, правовую помощь оказать. И, возможно, дальше человек принимает решение, то есть оставаться или возвращаться. В принципе, у меня все. Спасибо. По ссылке можно найти полный текст публикации. Thank you very much. That was really interesting. I just have one clarificatory question, because for the first few minutes I was listening to someone next door talk about potatoes, and then I realized I had the wrong machine. So I missed what you were saying about the risky behaviors. Are those risky behaviors driving the infections in Russia? Are they drugs or multiple partners or MSM? No, it was two questions. Have you used injections for using drugs? 17% replied positively. And asked, have you more than one partner during 12 months? Okay. 65, more than 65% of labor migrants who was participating in the survey answered positively. It means two risky actions. Okay, great. Thank you very much. A clarification, yes? Я вопрос просто. Вопрос. Вы не рассматривали же релокантов, да, которые прибывают в Кыргызстан, и количество ВИЧ-инфицированных? Потому что гражданские организации, с которыми мы разговаривали, они говорили, что в Кыргызстане появилась новая проблема, это вот эти релоканты, в которых есть определенный процент ВИЧ-инфицированных, и поскольку они боятся вставать на учет в посольство России, и, соответственно, не получают вот ту антивирусную терапию, появились большие риски для граждан Кыргызстана уже подхватить ВИЧ-инфекции от релокантов, да? И поскольку, если, понятное дело, почему они там не регистрируются, чтобы их не призвали на войну, значит, кыргызское государство, оно должно акцентировать свое внимание на этих гражданах и помочь вот с этой ретровирусной терапией. Я бы ответил так. Если мы создаем условия для наших граждан пройти анонимный экспресс-тест в местах прибытия, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, то значит те же самые релоканты могут прийти и пройти экспресс-тест. Вообще рекомендуется там и туберкулез, и ВИЧ. ВИЧ по слюне, а туберкулез все-таки необходимо проходить флюорографию. В любом случае, если человек видит объявление, он все равно на русском, на кыргызском будет, если он подозревает что-то, он воспользуется моментом, да. А дальше уже, естественно, человек, который его проводил экспресс-анализ по слюне, он должен перенаправить У нас, в принципе, без разницы, гражданин на гражданин, тебя на анализ обязательно примут. И даже я, например, сдавал при поездке в Израиль, там требуется для визы сдать тест. Он недорогой, в принципе, на ВИЧ. Тестирование говорил, я не о тестировании говорю, потому что я говорю о уже существующих людей, которые знают свой ВИЧ-статус, да? О тех релокантах, которые приехали уже с ВИЧ-статусом. Они не встают на учет в посольстве Российской Федерации и не получают помощи медицинской. То есть для того, чтобы поддерживать нулевой ВИЧ-статус, они должны постоянно получать таблетки. А получали они от государства по месту проживания. Да. Сейчас они переехали сюда, здесь они не регистрируются, значит, перестали получать терапию, соответственно, у них вирус в крови появляется. А раз появляются они люди, естественно, они становятся распространителями этой ВИЧ-инфекции. Получается, Кыргызстан должен быть кровно заинтересован в том, чтобы эти люди вставали на учет у нас здесь, получали поддержку, противовирусную терапию в Кыргызстане за счет госбюджета Кыргызстана. Да, за счет или нашего бюджета, или передавали информацию в российскую. Я абсолютно согласен с этим. Вопрос в том, что пока исследование в этой области проводилось, и
их масса, может быть, не столь заметна. Хотя я согласен, что именно в России достаточно плохая ситуация именно с ВИЧ-инфекцией, и риски есть, и, возможно, необходимы дополнительные исследования в этой среде. И, естественно, тоже думать о правовой помощи им и, соответственно, думать о медицинской помощи. Каким образом она будет финансироваться, из чего бюджета, и, то есть, ну, это вопрос поддержки людей, в принципе. Ну, еще Uh, один, может, So can I'm just going to intervene here because I want to move on to the third presentation. And there'll be time for questions at the end, so we can come back. I think this is a really important issue that you raised. But let's move on to the third presentation. Otherwise, we could take 40 minutes on this topic. Marcel, please take it. Да, спасибо большое. Я бы хотела сказать, как вообще строилась логика данной сессии, чтобы у вас произошел переход к моей теме. Мы знаем, что трудовая миграция для Кыргызстана является одним из, наверное, самых важнейших процессов. И цель данной сессии была в том, чтобы посмотреть на миграционные процессы с 3 призм. И сейчас моя задача рассказать о том, как трудовая миграция или человеческая мобильность как развивается и влияет на аграрные изменения в долине реки Сфора. Тема моей презентации сегодня – это власть абрикоса, человеческая мобильность и аграрные изменения в долине реки Сфора. Мое исследование базируется на данных, которые были собраны в течение 15 месяцев методом этнографического исследования в Баткенской области Кыргызстана и Сагдийской области Таджикистана. Когда мы говорим о процессах, происходящих в долине реки Сфора, очень часто в центре этих изменений стоят вопросы воды. И очень часто эти процессы обсуждаются через призму конфликтов и через призму интересов людей. Моя задача в сегодняшней презентации — посмотреть на процессы в долине реки Сфора через позицию абрикоса. Тем самым я хочу показать, что не только люди производят властные отношения и могут, как бы, скажем так, бросить вызов человеческому эгоизму, и поговорить о том, какую власть среда, природа нашего обитания оказывает на наши действия. Это фотография Влада Ушакова, на которой вы можете видеть Турткульское водохранилище, которое было введено в эксплуатацию в 70-х годах, и благодаря которому в долине реки Сфора произошли грандиозные сельскохозяйственные изменения. На этой карте, которая была подготовлена моим коллегой Евгением Шимковым, а также работающим в Институте исследований горных сообществ в Университете Центральной Азии, мы можем видеть сравнительный анализ использования земли в Карабахском аильном Аймаке и в Джаумате Лякон. Та часть карты, которая закрашена красной ретушью, показывает использование земли под садоводство в 1970 году. Зеленым цветом отмечена та территория, которая сегодня используется под абрикосовые сады. Ну, не сегодня, а на 2016 год. Таким образом, вы видите просто колоссальные изменения на данной территории
после ввода в эксплуатацию Турткульского водохранилища, которое позволило орошать этот горный массив, который до этого служил в основном как бы пастбищами. Да? Этот период послевоенный был, скажем так, первым периодом масштабного аграрного вмешательства, да, на данной территории, и был как бы спровоцирован развитием широкой ирригационной инфраструктуры. Очень интересно вот посмотреть, как это фотография с моего филда. Я смотрела, просила моих респондентов показать семейные альбомы, и одна семья, которую я опрашивала, их дедушка был председателем колхоза, он показал эту фотографию и рассказал, что вот там, где сейчас вы видите абрикосовые сады, новые уже абрикосовые сады, раньше мы выращивали зерновые, и отсюда и начался развиваться мой интерес к тому, если мы говорим об аграрных изменениях 70-х годов и видим основным агентом этих изменений советское государство, кто же был и кто же является тем агентом, который подтолкнул изменения, которые мы видим сейчас. То есть если вы проедетесь вдоль сел, вы можете видеть огромное количество новых садов, которые в основном, на которых высаживаются абрикосовые деревья. И если раньше они сажались в основном в такой как бы долинной части, то теперь уже холмистая местность, предгорье уже активно используются для культивации. И основной вопрос, который я задавала своим респондентам, заключался в том, как происходят эти изменения, кто стоит за этими масштабными садами. И почти что, наверное, в 90% моих интервью люди ссылались на переводы трудовых мигрантов и на инвестиции, которые идут от ребят, находящихся в России. Очень важный аспект, который показывает силу абрикоса и жизненного цикла абрикосового дерева в этой долине, связан с тем, какую роль он играет в динамиках человеческой мобильности. В одном из своих кейс-стадий мои респонденты очень часто связывали динамики своей жизни и события из своей жизни с тем, какой выдался урожай абрикоса. Например, одна из моих респонденток, Айджамал, говорила о том, что неудавшийся урожай не дает ей возможность оставить ее сына, который недавно закончил 9 класс, с ней рядом. То есть ему придется все-таки выехать на заработки в Россию. Конечно, здесь нету чистого такого абрикосового детерминизма, да? Может быть, это слишком линейно звучит сейчас в моем повествовании, но на самом деле очень часто в моих интервью этот механизм, когда урожай абрикоса удавался или не удавался, приводил к тому, что из семьи в трудовую миграцию выезжали ее члены. Да? Таким образом, следя за этими динамиками, мы можем увидеть альтернативную историю долины, в которой в центре шоков и стрессов будут не очень важные, конечно, и по их
силе разрушения очень сильные конфликты, мы можем увидеть параллельные, очень важные природные процессы, которые бросают вызов безопасности, экономической безопасности сообществ, живущих в долине реки Сфора. Ну, на этой фотографии вы можете видеть очень распространенное явление. Это Chotur disease или Chotur disease, по-разному называют. Когда мы имеем очень влажную весну, то, скорее всего, абрикосы будут не очень привлекательны для продажи. Таким образом, помимо этой связи между ростом, скажем так, экстремально сильных дождей, мы также можем видеть и другие очень сильные климатические стрессы в долине реки Сфора. Например, в 2020 году серия сильных тепловых волн буквально сожгла, как мои респонденты выражаются, сожгла урожай абрикосов. Таким образом, очень важный источник дохода домохозяйств, который мы можем видеть на данной территории, был подорван. Следующий очень важный аспект, который показывает нам власть абрикоса на данной территории, мы можем видеть на примере трансграничных базаров с сухофруктами. Мы знаем, эта фотография была сделана мной в Сурхе, и здесь я опрашивала торговцев, и Сурх находится в среднем течении Исфары. Когда я пришла в первый раз на базар, как раз за месяц до моих интервью в верхней зоне в Аксае была очередная напряженность, и ситуация очень сильно накалилась. И мне было очень интересно, как это сказывается на торговле сушеным абрикосом и курагой в среднем течении долины. Один из моих респондентов, торговец, имеющий достаточно длинный стаж работы на этом базаре, на мой вопрос, насколько жители соседних кыргызстанских сел имеют доступ к вашему рынку, дают ли места торговать здесь и так далее, очень с удивлением ответил мне: посмотри на этот абрикос, имеет ли он этническую окраску. Абрикос не имеет паспорта. Мы торгуем и мы покупаем абрикос у кыргызов. Они могут приходить на наш базар и продавать его. И мы также имеем крупных фермеров, которые в больших количествах могут нам предоставить свой урожай. И мы забираем у них абрикос прямо с полей, с садов точнее. Для меня это было очень удивительно увидеть, поскольку это позволяет нам видеть параллельную политическую динамику, когда в верхней части бассейна мы видим эскалацию насилия и видим только государственные интересы как единственных проводников власти на этих оспариваемых территориях. Параллельно в среднем течении мы можем видеть, как власть абрикоса географически сужает ареал этого конфликта. Здесь вначале я не сказала очень важную вещь о том, что мои данные были собраны. Окончание пришлось на конец 2021 года, начало 2022, поэтому эскалация, которую мы увидели в сентябре, она, конечно же, очень сильно оспорила
эти отношения, о которых я сейчас рассказываю. И мое исследование, оно не охватывает ситуацию, которая произошла после столкновений сентября 2022 года. На этих фотографиях вы можете видеть, как сушится абрикос в Баткене. И этот урожай с достаточно небольшого участка одной из семей, с которыми мы жили. И завершая просто у нас по времени, мы уже подходим к завершению. Я хотела бы сказать, что когда в медиа дискурсе и в таком публичном дискурсе мы говорим о том, что люди дерутся за воду, чтобы полить свои сады, чью волю они исполняют. Давайте подумаем об этом. Спасибо за внимание. Thank you very much, Asel. So, as you said, three very different, contrasting and reinforcing in some ways thoughts on migration. Maybe we can get, is Oksana, are you still there? No, unfortunately, she has a lecture, so she left. Oh, she has to go. Yeah, but she asked if we have a follow-up question. She is open to answer via email. So she's very interesting to receive our feedback. Okay, well, I had some questions for her, so I'll send her some questions. But so we have about 15 minutes left, and we have two panelists remaining. So let's open the floor to questions for Asel or Batıkbek. Can you microphone, please? Just want to know in case about this. Is this indigenous species or like local varieties or something exotic for addressing to address market demand as a local, only local varieties? Yeah. Thank you very much. It's a really good question. Isfara River Valley, or generally Fergana Valley, is one of the ancient agricultural oases where, and globally, it's one of the, I will say, the hotpost of varieties of apricot varieties. And for example, a recent study by biological archaeologists claimed that apricots in North America came to North America via Central Asia. Yeah, it's interesting. It's a genetic analysis of apricot stones, etc. So it is a lot of local varieties of this tree, but during the Soviet time, it was big emphasized to selection process. So a lot of new kinds was developed, and in this regard, it is interesting that the power of folk breeders in this area. They preserve traditional varieties of apricots. And during this house or Bespорядок of 19th, where when in Kyrgyzstan, for example, experimental gardens of National Academy of Science was just destroyed, these folk breeders keep these samples and made a huge role on preservation of traditional varieties of apricots in Isfara River Valley. And also a very important note about
demand to this fruit. It is the huge demand in the Russian market, actually. And I think it is very important to see how this human mobility interlinked with food mobility, actually, crop mobility, because the major apricot market for Isfara River apricots is Russian, Moscow, and Siberian food markets. It also gives us entry point to consider migration flows from Central Asia to Russia, not only through economically kind of driven perspective, but also as a part of a long-term trade tradition. Because as we can see, for example, in Madeleine Reeves' book, the trade of apricots during the Soviet period was very widespread in this area. I mean, it's also it brings a lot of discussions about freedom of movement, etc. That's why I'm trying to use concept of human mobility instead of labor migration. Another question is like another value-added product of this apricot, like northern Pakistan. Like besides this drying, besides making juice compote, they extract oil. Apricot oil is an international market. What about in your area, in this area? They are dealing with the apricot oil or processing on it? Yes, it's also in place, but not in such big scale compared with the dried fruit. Thank you. Hi, thanks, Asel. Super interesting. So this situation is back in, I mean, before the clash between the two countries, but I was curious what currency was used in these markets that you visited to buy the Kyrgyz apricots at that time. And is it a really important source of incomes for Kyrgyz producers or a tiny share? Thank you. During my observations in market, both currency in place, or even three kind of currency: Russian rubles, Kyrgyz soms, and samani. So it's no problem to exchange or to even without exchange buy with Kyrgyz soms or sell in Tajik samani and come to Kyrgyzstan and exchange to samani to Kyrgyz som. So all three currency in place. About proportion, it's because it's not stable income. I mean, it's very depending from the weather and other conditions. It's around 30% of family budget. Yeah, it's quite huge, but if you haven't this, so you need to rely to the labor migration or to other crops. For example, if people see that apricot harvest will be not good, so they can see it's during the flowering, so they can shift the land which between trees to cultivate other crops. I have a question for Baktibek, if I may. So I just wonder to what extent the behaviors of Kyrgyz migrants in Russia is different, for example, in its patterns to, say, I don't know, Polish migrants in the UK or Turkish migrants in Germany with respect to the risky behavior. Or maybe if I ask it differently, is the risky behavior that's reproduced from Kyrgyzstan, or is it learned behavior in Russia? Because we did a study on Polish migration in the UK about 7-8 years ago now,
And what we found was that the behavior was very much learned. It wasn't, Mm. there were multiple sexual partners, men having sex with men, drugs, that wasn't happening in their lives in Poland, but was happening in their lives in London. Ну, мне сложно сказать, потому что я эти опросы не проводил, но я могу предполагать, эта ситуация связана с такими вопросами, как уровень образования, потом возраст, то есть он сам по себе способствует более рискованному поведению, потому что это возраст активный, да, для любого человека, от там 17 лет до 49. Ну и плюс это отрыв от той среды, в основном люди из сельской местности, где сообщества маленькие, и все на виду. То есть, а тут попадаешь в большие города, и, естественно, наверное, уже какие-то барьеры снимаются у людей. То есть это чисто мое предположение. Мне кажется, то есть все эти вещи надо отдельно, наверное, исследовать культурологам, социологами, наверное, то есть среди этой среды. То есть, ну, я не думаю, что они себя так же вели бы внутри своих сельских сообществ. То есть, чтобы там инъекционные наркотики употребляли или вели беспорядочный там половой образ жизни. То есть, скорее всего, нет. Скорее всего, это среда обитания в местах, вот, где они поехали на заработки, она способствует, наверное, вот таким вот, такому рискованному поведению. Поэтому важно вкладывать инвестиции больше в образование, потому что именно уровень понимания этих рисков, наверное, довольно-таки низкий. То есть если дать в школе, там, в подростковом периоде должные знания, скорее всего, они будут вести себя немного по-другому. Ну и опять же, образование важно развивать и вот именно с точки зрения профессионального, потому что, ну, люди едут за низкооплачиваемым трудом туда. Соответственно, и среда обитания, она совершенно другая тоже. Thank you. Да, спасибо большое за замечательную презентацию. Я хотела бы задать вопрос Бахтыбеку. Вот рост числа ВИЧ-заболеваний, конечно, вызывает большую беспокойность. У меня вопрос. Если, находясь в миграции, наши граждане, да, уделяют вот статус ВИЧ-больного, может ли это служить основанием для депортации страны пребывания? Да, я, в принципе, об этом и говорил в презентации, что в России законодательно за это могут депортировать. Поэтому люди уклоняются от медицинского освидетельствования в государственных медучреждениях в России. Предпочитают ходить в частные и, ну, либо вот терпят, едут сюда. И тогда обратно, значит, еще один вопрос. Может ли служить заболевание для того, чтобы пересекать границы, например, в эти страны для наших граждан? Ну, у нас нет ограничений в этом плане ни на въезд, ни на выезд. Мы даже, наверное, не требуем ни от кого сдавать эти тесты. Ну, я же говорю, один раз я ездил за границу, там в Израиль, от меня просили тест сдать. Но я больше нигде не наблюдал, чтобы такого рода дискриминационные нормы были на получение визы, чтобы я должен был сдавать тест на ВИЧ. Ну, может быть, это просто пережитки. Раньше это было, кажется, везде, да, но сейчас этого нету. И я не слышал, чтобы у нас были эти ограничения по этому на въезд, выезд с ВИЧ. В принципе, современные методы лечения позволяют вполне обычным здоровым человеком быть лицам, живущим с ВИЧ, потому что если вирусная нагрузка понижена, то все нормально, детей здорово рожают. Как бы проблем нет. Проводились ли исследования в отношении наших мигрантов по уровню ВИЧ-инфекции? Потому что те исследования, о которых говорят гражданские организации, они говорят об увеличении числа женщин. Я получал информацию по городу Каракол. Резкое увеличение числа женщин, которые получили ВИЧ-инфекцию от своих мужей. Да? То есть это муж у них был единственный половой партнер в жизни, да, и вот. А в основном миграция у нас мужское население, да,
а Россия входит в 5 стран с наивысшим уровнем ВИЧ-инфекции, то есть они являются основными поставщиками ВИЧ-инфекции в мире наряду там, с Мозамбиком, Индией там, и еще 4 государствами, то есть она в топ-5 входит. Да? Ну и, собственно говоря, наших мигрантов, опять же, никто не уведомляет о том, что в России очень высокий уровень ВИЧ-инфекции, и, соответственно, никакая информационная работа не ведется. И вот опять последствия вот этой трудовой миграции, которая влияет на уровень ВИЧ-инфекции в стране. И опять же, у нас в стране никто не ведет никакую информационную кампанию. И никак, как бы, даже вот с этими тестами, да, я попытался однажды с мигрантами разговаривать по поводу тестов. Они говорят, лучше не говори о плохом. То есть они предпочитают даже не разговаривать об этом. Да? То есть это говорит о том, что вот в стране никакая кампания по профилактике ВИЧ-инфекции не происходит. Люди ее получают в России, привозят ее сюда, заражают собственных жен, да. Вот. Такие трагические истории происходят, и в Караколе там мне описали целый ряд этих историй. Но... Ну, я согласен, хорошая ремарка в этом плане. На самом деле, в моей презентации это было, что фокус идет на ключевые группы. Это МСМ, ЛУИН, секс-работники. Поэтому идет речь о расширении профилактических мероприятий на трудовых мигрантов. Но до этого надо провести исследование, чтобы доказать, что именно они являются источником проникновения в общую популяцию ВИЧ-инфекции. В общей популяции, да, растет количество зараженных, то есть болезнь вышла из ключевых групп в общую популяцию, но пока не доказано, что причиной являются трудовые мигранты. И то есть нужно дополнительные исследования, чтобы это выявить. Опять же, я вернусь к тому, что в самом начале говорил, что расширять надо профилактические меры именно на трудовых мигрантов, и как в случае и с туберкулезом, и с ВИЧ тоже, в местах их убытия. И плюс расширять в системе школьного образования как бы, информацию о, что такое, так сказать, здоровый образ жизни, какие есть риски, чтобы подростки готовились к взрослой жизни осознанно. То есть у нас проблема там тоже большая. А так, естественно, на общую популяцию денег не напасешься, всем сообщать о каких-то... Хороший всплеск был после фильма Юрия Дудя о ВИЧ. Сразу люди узнали, очень большое количество узнало, что такое есть экспресс-тест последний. То есть о том, что такое безопасное поведение, да, то есть как бы, поэтому такие вещи надо популяризировать. Еще Василий хотел добавить. Да, я просто хотела бы немного инсайтом поделиться от моего исследования по изучению миграционных сетей. И я согласна, что нету какой-то намеренной кампании информационной, там, профилактической и так далее, но есть очень большой спрос и есть очень большой разговор внутри мигрантских сетей. Я просто мониторила WhatsApp-группы, Telegram-группы мигрантов во время ковида. Есть очень большой спрос и очень большой разговор в этих группах, в том числе о проблемах ВИЧ. И мне кажется, что говорить о том, что люди сами себя не обезопасивают в этом плане, тоже чуть неверно. Я думаю, что действительно очень мало делается со стороны институтов, которые ответственны за то, чтобы это делать, но очень большой спрос и очень много инициатив среди мигрантов-врачей, которые в эти группы пишут об опасностях, рисках, и которые ассоциируются с ВИЧ, туберкулезом, гепатитом. Да, и, возможно, и еще очень важная ремарка, мне кажется, мы должны быть очень аккуратными в месседже, да, о том, что мигранты являются источником распространения ВИЧ в популяцию, потому что это приведет к секретизации миграции, к стигматизации и так далее. Да? То есть к этим вещам нужно подходить очень деликатно. И я, конечно же, тоже согласна, что без
доказательств. То есть вы уже говорили о том, что у нас нету этих доказательств. Без доказательств эту связь нужно очень деликатно транслировать в публичном пространстве, потому что у мигрантов очень много на самом деле вызовов, неопределенности и сложностей, а это как бы добавляет еще как бы следующий стресс. Конечно, очень важно. Я тоже согласна, что не нужно закапывать голову в песок, да, но нужно тоже деликатно об этом говорить. Да. Ну. В принципе, эпидемиологическое расследование проводится после выявления каждого случая. И если обработать какой-то массив за какой-то период, то можно какую-то корреляцию, может быть, увидеть, но об этом речь идет в этом исследовании, что надо дополнительно работать в этом направлении. То есть это ресурсы, это время, то есть в смысле ресурсы финансовые, интеллектуальные и время на проведение этой обработки. То есть даже по эпид-расследованию можно, наверное, выявить. Хотя случаи разные бывают. Был случай тоже там вот в семье это обнаружилось, а когда партнера проверили, оказалось, у него нету, хотя он мигрантом был. А пришло через это закрытое комьюнити, был внутри семьи другой человек, который был инъекционным, ну, потребителем инъекционных наркотиков. То есть вот такие истории бывают. Поэтому тут очень важно, специалист должен обрабатывать, во-первых, эпидемиологические расследования, плюс, дополнительные исследования, наверное, среди мигрантов. То есть, опять же, они, скорее всего, дают данные при эпид-расследованиях, были ли они в миграции. То есть, например, по туберкулезу вроде там очевидно уже, хотя у нас не завершенный исследование, но я, например, беседовал с коллегами из Сербии, медиками. Очевидная вот тоже корреляция: в Россию на трудовые заработки ездят сербы и привозят туберкулез в страну. У нас похожая ситуация, очень много об этом говорят. Я просто исследование по туберкулезу, и мы тогда делали как раз сбор данных для построения вот моделей, сценариев. По Optima TB есть такая модель у Всемирного банка, пытались собирать, изучали эти вещи. Thank you very much. We're beyond time now. I think it's really interesting that actually much of the discussion reflected this, the overarching idea that Asel referred to at the end there about what we're talking about is human mobility as a kind of circular or rather circulating process rather than labor migration as a discrete binary event. So I think there's lots of things to think about here, both in terms of the specifics and in terms of the conceptual. And I'd like to thank all three participants, Oksana, Bakhtabak, and Asel, for really excellent and thought-provoking presentations and associated discussion. So thank you very much, and thank you also to the translators at the end of a long day doing a great job. So thank you to everybody, and I think we have a few minutes and then the first keynote. So thank you very much. Yeah,